सिर नूं झुकाउंदे हां, तू सुन लै दुआवां रब्बा मेरेआ। तेरे कोल आउंदे हां, सिर नूं झुकाउंदे हां, तू सुन लै दुआवां रब्बा मेरेआ। एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेआ। एक आस लेके आया, फरियाद लेके आया, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेआ, रब्बा मेरेआ। तेरे कोल आउंदे हां, सिर नूं झुकाउंदे हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेआ। तेरे कोल आउंदे हां, सिर नूं झुकाउंदे हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेआ। मेरी जिंदगी दा सब तू यो है, सब दुनिया दा रब तू यो है। मेरी जिंदगी दा सब तू यो है, सब दुनिया दा रब तू यो है। मेरी आस है यहोवा, मेरा साथ है यहोवा, हर गल दा मैनू पुत्तर देवे, तैनू पुकारा जद यहोवा। हर गल दा मैनू पुत्तर देवे, तैनू पुकारा जद यहोवा। रब्बा मेरेआ, रब्बा मेरेआ, रब्बा मेरेआ, रब्बा मेरेआ। तेरे कोल आउंदे हां, सिर नूं झुकाउंदे हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेआ। तेरे कोल आउंदे हां, सिर नूं झुकाउंदे हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेआ, रब्बा मेरेआ, रब्बा मेरेआ। आओ असी खुदा दी बंदगी करिए, आओ असी उस खुदा दे अगे सिर नीवा करिए जिसने सानू बनाया है, क्यों जो ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। इकबाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना भरावां दे अगे मैं इकबाल करदा, मैं इकबाल करदा। मैं सोचण बोलण ते करना बहुत गुनाह कीते ने, अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बड़े दोष दे नाल मैं इकबाल करदा। सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्तियां संता के ते पैना भरावां दे अगे मैं हुण बेनती करदा मैं इकबाल करदा। मेरे लिए खुदा बंदगे करो दुआ सारे मिलके, मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मैं इकबाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना भरावां दे अगे मैं इकबाल करदा मैं इकबाल करदा। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। करो भगवन कृपा करो भगवन क्षमा करो भगवन हमारे पाप करम
करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। स्वर्ग दे विच वडियाई, महिमा होवे खुदा दी, धरती उते नेक नीयत लोका दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई, गुण असी तेरे गाउंदे हां ते तन तन तैनू कहंदे हां, करदे हां आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हां। स्वर्ग दे पातशाह खुदा, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नू चुक ले जांदा। मिन्नता सुन ले साडियां, तू बाप दे सजे बैठा है। दया तो कर हुण साडे उते, तू ही सुरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई, कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है ए खुदा। ए मसीहा शान विच तू बाप तेरू पाक नाल,
स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਮਾ ਉਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਬਾਤ ਨਾ ਦੇ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 6 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਰਾਜਾ ਉਜ਼ਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਫੀਮ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6-6 ਖੰਭ ਸਨ। ਹਰ ਸਰਾਫੀਮ 2 ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ, 2 ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਦਾ ਅਤੇ 2 ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਦਰ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੋਲ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਇੱਕ ਸਰਾਫੀਮ ਨੇ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਗਦਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮਗਦਾ ਕੋਲਾ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂ? ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। खुदावंद मेरी तू यो कर रखवाली, ऐ खुदावंद मेरी तू यो कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू यो है रबवाली। मेरा सब भरोसा तू यो है रबवाली। ऐ खुदावंद मेरी तू यो कर रखवाली।
जान खुदा नू एहो कहंदी आई। मेरी जान खुदा नू एहो कहंदी आई, तेरे बाजो मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाजो मेरी नहीं है भलाई। ऐ खुदावंद मेरी तू यूं कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू यूं है रब वाली, तू यूं है रब वाली, तू यूं है रब वाली। पाठ दूसरा कुरंथियां दे नाम संत पौलुस का पहला पत्र 15 बाब 1 ਤੋਂ 11। ਹੁਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਫਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 12 ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋ ਕਿ ਬੇਵਕਤ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸੂਲ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸਦਕਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल मसीहा सुनता तेरा दास,
वाणी तू अपनी सुना दे। बोल मसीहा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। तेरी वड्याई होवे ऐ प्रभु। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਛਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਮੌਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟੋ। ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਮੌਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਛਿਆਰੇ ਬਣੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੈਣੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਪਤਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਬੁਲਾਹਟ, ਬੁਲਾਵਾ, ਸੱਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਮਿਹਨਤੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਮ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੇਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਈਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਤਾਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੀਏ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਆ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਰੂਪਾਕ ਉਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ। ਆਮੀਨ। ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਵਚਨ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ, ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਮੁਰਾਦ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਕੇ
ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘਮੰਡ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एक डाका, दैनिक भोजन में प्रभु। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एक डाका, दैनिक भोजन में प्रभु।
स्वीकारो है पिता, स्वीकारो है पिता, हमारी भेंट पिता, हमारी भेंट पिता, पावन कहे पिता, कर स्वीकार है पिता। स्वीकारो है पिता, है पिता, हमारी भेंट पिता, हमारी भेंट पिता, पावन कहे पिता, कर स्वीकार है पिता, कर स्वीकार है पिता, कर स्वीकार है पिता। प्रात पैनो प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साडा बाप मेरी ते तुहाडी इस कुर्बानी नूं प्रवान करे। प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਮਹਿ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਅਜੂਬਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦਇਨਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पाक खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करादा खुदा, खुदावन सदा लश्करादा खुदा। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ, ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ। ਹੁਸਨਾ 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 ਹੁਸਨਾ। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करादा खुदा, खुदावन सदा लश्करादा खुदा। तने है खुदावन दे नाम दे उत्ते जो आंदा है उच्चियां विचों सदा। ओ तने है खुदावन दे नाम दे उत्ते जो आंदा है उच्चियां विचों सदा।
हुसैना 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 पाक 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 खुदावन सदा पाक 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 खुदावन सदा खुदावन सदा लश्कराना खुदा खुदावन सदा लश्कराना खुदा। ऐ प्रभु तू सचमुच पाक है ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਐਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ऐ साडे बाप जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक सदा
ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। तेरा राज आवे होवे तेरी मर्जी, जिस तरह आसमान ते जमीन ते होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, ते साडे सब कसूर सानू माफ कर दे। ऐ साडे बाप जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक सदा ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। सानू है खुदा अजमैश विच ना पा, सगो बुराई तो सानू बचा। साडे बाप जो आसमान ते है, तेरा नाम पाक सदा ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। तेरा है राज तेरी कुदरत, प्रताप भी है तेरा। सदा तो है ते हुण भी सदा तीक रहेगा, सदा तीक रहेगा। ऐ प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ, सब बुराइयां तो सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे, तां जो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असी यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउण दी उड़ीक करते हाँ। तेरा है राज तेरी कुदरत, प्रताप भी है तेरा। सदा तो है ते हुण भी सदा तीक रहेगा, सदा तीक रहेगा। ऐ प्रभु यीशु मसीहा, तू अपने रसूलों नूं आख्या मैं तुहानू शांति दिंदा हूँ, अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हूँ। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस नूं अपनी मर्जी मुताबिक शांति ते एकता प्रदान कर। तू जो जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं आपो विच शांति दा निशान देईए। ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाहां नूं चुक ले जांदा है। अज साडे होते दया करो, अज साडे होते दया करो।
ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाहां नू चुक ले जांदा है। अज साडे उते दया करो, अज साडे उते दया करो। ले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाहां नू चुक ले जांदा है। अज सानू शांति प्रदान करो, अज सानू शांति प्रदान करो। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ऐ प्रभु मैं इस योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवें, पर एक ही शब्द आख अते मेरी रूह चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਉਹ ਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ।
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ। ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੈਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਦਾ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾਣਦਾ। ਰੱਖਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮੋੜਦਾ। ਰੱਖਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਮੋੜਦਾ। ਰੋਜ਼ਰੀ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਰੀ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ। ਕਾਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਬਦਲਾਵਦਾ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਜਗ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਦਾ।